मैं रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक विच मैं तुहानू एक कहानी सुणावांगा चोरां दे गिरोह दी ते आखिर दे उत्ते असी जायजा लवांगे उस खबर दा जेड़ा कि कुप्पी सहाफ़ी हारून रशीद वल्लों छड्डी गई है कि इमरान दी छुट्टी हो रही है ते अब्दुल्ला हारून नू वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। उस खबर दा जायजा लवांगे। तफसील नाल गल करन तो पहला मैं अपने वेखण वालियां सारियां उन्हां सज्जणां नू बेनती करांगा जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब भी कर लैण ते नाल टल्ली भी खड़का देण तां जे मेरे वीलॉग दी नोटिफिकेशन उन्हां नू वेले सिर मिलदे रहण ते ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਿੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸੁਰਗਨਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि उस पाकिस्तान तो बाहर काम करते गिरोह नूं फीस देण दे बजाए माल जिहड़ा बरामद होएगा उहदे विचों 20% देण दा वादा कर लिया जाता है ते ओह माल जिहड़ा है वे जिहड़ा गिरोह पाकिस्तान दे अंदर काम कर रहा है ओह जो माल बरामद करेगा ते जिहड़ा पाकिस्तान तो बाहर बैठा गिरोह माल बरामद करेगा ये दोवें मिला के जिहड़ा 20% बनेगा वो 20% पाकिस्तान तो बाहर बैठे उस गिरोह नूं दिता जाएगा। फिर पाकिस्तान विच बैठे गिरोह वल्लों ख्याली पुलाव बना के अपने तखमीने लाए जाते ने। उहदे हल वेख के पाकिस्तान तो बाहर काम करने वाला गिरोह भी उसी हिकमत अमली के तहत एक अंदाजन ख्याली पुलाव बना के अपनियां ढेर कमिशनां दे हिसाब किताब करन लग पैंदे ने ते इंज उन्हां अपने ख्वाब दे विच रातों रात मिलीनेयर बनन दे प्लान तैयार कर ले। पाकिस्तान दे अंदर बैठे गिरोह दे सुरगने वल्लों जिहड़ी लिस्ट पाकिस्तान तो बाहर काम करदे सुरगने नूं दित्ती जांदी है कुछ चिर बाद पाकिस्तान च बैठा जिहड़ा सुरगना है ओह नूं कहंदा है कि इस लिस्ट दे विचों इन्ने नाम बाहर कढ दे और बाहर बैठा जिहड़ा सुरगना हुंदा है ओहने उन्हां नावां दे उत्ते ही कुछ तखमीने ला के अपनी कमिशन दे ख्वाब वेखे हुंदे ने। बाहर बैठा सुरगना बड़ा परेशान होंदा है कि जिन्हां ते मैं तखमीने लाए सन ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि उन्हें खुदकशी कर ली है। फिर ਉਹਦੇ ਤੇ बस नहीं होती दोवें गिरोह रल के नवा प्लान बनाते हैं। पर इस लम्मे चिर बाद पाकिस्तान दे अंदर काम करते गिरोह दा सुरगना तब्दील हो जाता है ते बाहर बैठे गिरोह दे विच फुट पै जाती है। पाकिस्तान दे विच नवे बने सुरगने वालों पाकिस्तान तो बाहर बैठे गिरोह दे एक करिंदे नूं ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि तू एक नवी कंपनी बना ਤੇ ਮਾਲੇ ਮਸਰੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਖਮੀਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। पाकिस्तान दे विच बैठे सुरगने वालों एक नवा प्लान बनता है ते पता लगता है कि अरबा रुपया रातों रात बाहर गया और बाहरों गायब हो गया। यानी जिहड़ा बाहर बैठा नवा सुरगना सी ओदे हवाले हो गया। हुण पाकिस्तान दे अंदर बैठे सुरगने ने एक नवा प्लान बनाया ते चोरां दे उस पहले गिरोह दे एक कारिंदे नूं जो कि डाकुआं दी सहूलतकारी करदा होया एक बड़े वड्डे अहुदे ते पहुंचिया ते अपना काम निबेड़ के घर चला गया। पाकिस्तान दे अंदर बैठा सुरगना नवी गेम पाण वास्ते उस पहले गिरोह दे कारिंदे नूं लभ के उस दी ड्यूटी ला दिंदा है कि जेड़ा इस दौरान डकैती होई है तू उस दी खोज ला कि इस लुट मार दा जिम्मेवार कौन है। यानी जिन्हां डाकुआं ने डाके मारे उन्हां दे आप ही हिस्सेदार बह के एक खोज लाणगे
ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ, ਕਾਵੇ ਮੂਸਵੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ, ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਨਰਲ ਮਲਕ, ਨੈਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭੋ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਆਪਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਸਹਾਫੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਗੋ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਦਾ ਸਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕੁੱਪੀ ਹਾरून ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾरून ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾरून। ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾरून ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾरून ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਤਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਹਾरून ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹੁਸੈਨ ਹਾरून ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਰਬ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਜੋ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਇੱਕੋ ਹੀਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਰੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਇੰਜ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।